무슨 영화 볼까? 방학 동안 본가인 싸댁으로 돌아와 지내고 있는 17살 소녀. The big pieces are mine. Why? Yours? Because that's the way it is. 부유했던 아버지 사망 후 아편 중독의 폭력적인 오빠와 심약한 동생 폴. 이 모든 것에 무관심한 엄마와 살고 있습니다. 소녀는 첫째 오빠만을 편애하는 엄마를 원망하고 있죠. Answer, why is it that you love him so much and not us? 다음 날 방학이 끝나고 학교가 있는 사이공으로 돌아갈 준비를 합니다. When are you coming back? Mardi Gras, I already told you. I forgot. 가녀린 몸에 커다란 슬리브리스 원피스와 남자 모자를 쓰고 있는 소녀. 원주민 사이에 뒤섞인 백인 소녀에게 차 누군가 은밀하게 시선을 주고 있습니다. 이윽고 차에서 내린 동양인 남자는 소녀에게 조심스럽게 접근합니다. Excuse me, mademoiselle. Do you smoke? No, thank you. A young white girl on a native bus. And you're pretty. You can do anything you like. 남자의 통상적인 멘트가 끝나고 You're who? On the river, just outside. The big house with the terraces. It's a Chinese house. I am Chinese. 남자는 베트남 부동산을 주무르는 중국 부호의 아들로 파리 유학을 마치고 돌아오는 길이었죠. If you want, I can drive you to Saigon. 이렇게 사이공까지 자신의 차로 동행할 것을 권했고 소녀는 지저분한 버스를 뒤로하고 중국인 차를 타고 갑니다. Uh, 17. And you? 32. And jobless. 이제 어느 정도 대화를 시작한 두 사람은 소녀의 학교 얘기, 남자의 집안 사업 얘기 등 대화를 이어갑니다. It's like China. 그리고 몇 번의 덜컹거림 후에 둘 사이에 묘한 긴장감이 흐릅니다. 둘은 서로에게 강한 전율을 느낍니다. That's it. It's here. 어딘가 부쩍 가까워진 듯한 두 사람. Goodbye. 소녀는 친구에게 그날 있었던 일을 얘기합니다. 그리고 친구는 소녀에게 한 동기생의 얘기를 들려줍니다. The assistant mistresses found her. She was a prostitute every evening. It's always appealed to me to go with men you don't know. Actually, I'd rather be a prostitute than take care of lepers. 소녀들은 각각의 이유로 해픈 삶을 긍정하는 엉뚱한 모습을 보이죠. 다음날 소녀 앞에 익숙한 차가 나타나고 물끄러미 지켜보는 남자에게 차창으로 키스를 합니다. 이건 사랑의 표현일까요? 그리고 찾아온 어느 공휴일 오후 그녀 앞에 다시 그 남자가 나타났습니다. 부자인 그를 만나는 게 탈출구라고 생각했는지 모르지만 힘든 처지의 소녀는 왠지 그를 애타게 기다렸기에 주저없이 남자의 차에 타고 출발합니다. 그녀를 태운 차는 차이나타운으로 향하고 번잡한 시장으로 들어가는데 담담하게 따라 나서는 소녀. Please. 그렇게 도착한 곳은 중국인 거리에 있는 남자의 독신자 숙소. Young rich Chinese have mistresses. And they call this the bachelor's room. I've never followed anyone into a room yet. 자신은 한 번도 남자를 따라가 본 적 없지만 Oh, what you to do as you usually do with other women. 다른 여자들처럼 대해달라는 당돌한 소녀와 곧 결혼할 여자가 있음에도 되려 사랑 타령을 하는 남자. I'm afraid of loving you. 둘은 운명적으로 끝까지 갈 수 없다는 걸 알지만 이내 서로의 욕망을 주고받기 시작합니다. 소녀는 첫 관계인데도 둘은 수차례의 사랑을 나눴고 잠깐 쉬는 시간에 소녀는 오빠에 대한 증오와 어머니에 대한 연민과 슬픔을 보입니다. 그리고 남자는 탐문을 통해 소녀의 가족 상황에 대해 어느 정도 알고 있는 듯한 모습이었습니다.
아주 격렬한 활동을 마치고 거리로 나온 두 사람. My mother, she'll kill me if she finds out the truth. My brother, he'd kill you. She tells me that here in the colonies, a girl that isn't a virgin anymore can no longer find a husband. Do you think that's true? Your mother's right. Now that you've done that for me, marriage between us would be impossible. Well, all is for the best then. 남자의 말에 겉으론 덤덤한 척하지만 그 말이 왠지 서운한 소녀입니다. 이제 둘은 거의 매일 서로의 육체를 탐하고 위험한 관계에 점점 중독되기 시작합니다. She's the sole heiress, and I'm the sole heir. The date has been set for years. You love her? I don't know her. For us, marriages are arranged by the families. 둘은 그저 지금의 관계가 좋은 듯 편하게 남자의 결혼에 대해 얘기하고 서로의 미래는 생각하지 않습니다. 얼마 후 잠깐 집으로 돌아온 소녀는 학교에서 온 전보 때문에 엄마에게 추궁을 당합니다. What's this? It's a telegram from the boarding house. Where did you sleep Tuesday and Wednesday? The fans were out of order. I slept with my friend from Vinlong. She would have stayed home in because of you. It's as though it makes you happy. 며칠 후 My respects, madame. My mother? 가족들은 대화를 시도하는 남자의 노력에도 눈앞에 음식을 먹느라 정신없습니다. 남자를 투명인간 취급하는 건 소녀도 마찬가지죠. 기생충인가요? 잘 먹었단 인사 한마디 없는 맨옥강 소녀의 가족은 다음 장소인 술집에선 더 가관입니다. Do you want to fight? It'd take two of you to do the job. Four of me, you mean? You have no idea how weak I am. 가족의 무례함 때문인지 폴가 춤추는 것에 화가 난 것인지 알 수 없지만 결국 소녀에게 손을 대고 강제로 관계를 갖게 되는데 그녀의 말이 더 가관입니다. How much does it cost to do what you just did to me? How much do you need? My mother needs 500 piastres. 집에 필요한 돈을 마련해온 소녀에게 You see, we have to let her go free in the evening. Not tell her what time to be in. 아이의 엄마가 나서서 애를 내버려두라고 요청합니다. 하지만 이로 인해 학교에선 안 좋은 소문이 퍼지게 되죠. There have been some complaints from families. They say I'm a slut. 그럼에도 남자는 소녀를 향한 사랑의 감정이 깊어지고 급기야 아버지에게 소녀와 살게 해달라고 애원하지만 돌아오는 대답은 그럴 거면 차라리 죽으란 말뿐이었습니다. 남잔 이런 자신의 노력을 소녀에게 전합니다. A love like this. So strong that it'll never happen again in a lifetime. And you? Do you want this marriage? I'm nothing without my father's will. It's right because anyhow I'll leave. And I have no love for you. 그렇게 남자의 사랑을 단칼에 거절한 소녀는 나중에 작가가 되어 엄마의 일대기를 쓰겠다는 다짐만이 있습니다. 남잔 마음을 추스르고자 소녀의 목소리를 통해 스스로 최면을 걸어봅니다. You came here so that I give you money. I came here so that you'd give me money. 하지만 처음으로 사랑을 느끼고 곁에 두고 싶은 사람을 잊기란 어려운 것 같습니다. 어느 날 소녀가 처음으로 차 없이 남자의 집에 방문합니다. Did you smoke a lot? 한눈에 봐도 심각한 아편 중독에 빠져 완전 페인이 돼버린 남자입니다. 둘의 마지막 만남도 거의 1년이 다 되어간 것 같죠. When are you getting married? Next Friday. Look at me. I'm going to die of love for you. After your marriage, we'll meet here one time. Just once. You remember? 얼마 후 남자의 결혼식이 진행됩니다. 복잡한 틈에서도 잠시 서로를 바라보는 두 사람의 감정은 지금 뭘까요? 신부를 맞이하는 와중에도 소녀가 신경 쓰이는 남자와 남자의 결혼식을 슬픈 듯 덤덤하게 지켜보는 소녀입니다. 이제 소녀는 가족과 함께 프랑스로 떠날 준비를 합니다. 여전히 딸에게 무관심해 보이는 엄마가 뜻밖의 얘기를 합니다. He did a really good thing, truly. Who did a good thing? Your friend.
Your Chinese friend. You paid off your brother's debts at the opium den. 이제껏 가족을 부양할 목적의 수단이었던 그가 진심으로 소녀를 사랑하는 마음에 가족까지 도왔던 셈이죠. Do you only see him for the money? Yes. 그렇게 헛헛한 마음에 파란 집을 다시 찾았지만 이미 그는 떠나고 없습니다. 그리고 더 이상 오지 않을 것을 알면서도 혹시나 하는 마음에 기다리다가 소녀도 파란 집과의 작별을 고합니다. 이제 떠나는 날, 지긋지긋했던 이곳이지만 딱 한 번 더 보고 싶은 누군가를 기다립니다. 그리고 소녀가 세상에서 가장 잘 알고 있는 차 한 대가 보입니다. 그리고 더 이상 보이지 않을 때까지 처음 만나던 그날처럼 멀리서 바라보며 그렇게 이별합니다. 어느 날 배에서 우연히 들려온 가판의 연주소를 듣습니다. 그동안 억눌러온 소녀의 감정이 폭발합니다. 늦었지만 그를 향한 소녀의 마음도 사랑이었단 걸 깨닫습니다. 영화 연인이었습니다. 오늘 제가 소개해드린 영화 연인은 장자크 아노의 1992년 작품으로 너무 외설적이라 하여 개봉 당시 많은 논란이 있었습니다. 당시 여주인공 제인마치가 14살의 모델로 데뷔하고 약 3년 뒤인 17세 나이에 이 파격적인 영화를 찍었기 때문인데요. 수위 높은 수많은 정사씨는 물론 어린 나이에 헤어 누드까지 너무 과하다는 평가였었죠. 너무 리얼해서 연기가 아닌 진짜가 아닌지 의심이 많았는데 이때 감독이 흥행에 몰입한 탓에 미적지근한 반응을 보여 수많은 논란과 소문에 당시 어렸던 여배우 제인마치가 심적으로 고통을 많이 받았다고 합니다. 물론 그 뒤에 감독이 정식으로 사과했다고는 알려져 있죠. 학생과 성인 남자와의 사랑 얘기는 수용하기 힘든 주제임에도 이 작품이 유명한 이유는 반자전적 소설이기 때문인데, 소설가 마그릿 듀라스의 1984년 작품이 배경이 된 연인은 그녀가 실제로 베트남에서의 가난했던 생활과 중국인 남자와의 첫사랑을 소설로 쓴 것이었죠. 영화에서처럼 두 사람은 헤어졌고 중년이 돼서야 실제로 만났다고 합니다. 그리고 그녀의 연인이 90년에 사망하고 난 뒤 모든 작업을 제쳐두고 남자를 기리기 위해 연인의 계작인 북중국의 연인을 쓰는데 몰두했고, 남자가 죽은 뒤 6년이 지나서 듀라스도 생을 마감했다고 합니다. 이렇게 영화 연인의 배경을 알고 나면 외설적으로 보였던 점도 좀 달리 보일까요? 그럼 지금부터 영화 속의 명장면과 숨은 이야기 알아보고 영상 마치겠습니다. 사이공으로 가는 길에 남자와 소녀의 손가락 움직임입니다. 처음에 가볍게 터치였다가 이후 손이 포개지고 깍지 스킬로 가는 장면은 숱한 배드씬이 있음에도 감정적으로 가장 야하고 섬세한 명장면입니다. 소녀가 남자에 대한 담례로 하는 유리창 키스씬은 아름다운 음악과 함께 아련한 느낌을 줍니다. 차 안에서 이걸 받는 양가위의 아련하고 절제된 연기도 명장면입니다. He had phoned her. He was intimidated. His voice trembled. He knew she'd begun writing books. He had also heard about the younger brother's death. 영화 말미의 장면으로 작가가 된 소녀가 중년이 돼서야 다시 만난 남자와의 대화로 실제 자신과 주고받은 내용을 넣은 장면입니다. That he still loved her. That he would never stop loving her. That he would love her until his death. 숱한 화제를 뿌리며 세계적으로 성공한 영화임에도 작가는 만족하지 않았다고 하는데, 각본에 적극적으로 참여했던 듀라스지만 영화 속 소녀의 깊은 내면을 표현하는 데 있어 감독인 장자크와 불화설로 촬영장을 떠나면서 엔딩 크레딧에서 이름을 빼달라고 했던 사실은 유명합니다. 듀라스가 죽기 전까지 그녀에겐 38살 연하의 연인인 양 앙드레아가 있었습니다. 그녀가 죽기 1년 전에 연인을 위해 이게 다예요란 작품을 발표하기도 하죠. 어릴 적 연인은 15살 위의 연상, 후의 연인은 38살 아래의 연하라니 초월적 사랑 주제를 다루는 작가로 인정할 수밖에 없습니다. 영화 연인은 받아들이면 아름다운 로맨스가 될 수도, 이해할 수 없으면 그저 야한 영화가 될지 모르겠습니다. 판단은 여러분들의 몫이겠죠. 그럼 저는 다음 주에 더 재밌는 놈으로 찾아오겠습니다. Let the sun. 눈을 감습니다.